شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائی اردو کا تیسرا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سبق نمبر 3 کا عنوان ہے گفتگو کے آداب۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے لوگوں سے ہمیں بات کرنا چاہیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج نازیہ اسکول سے گھر آئی تو کچھ خاموش خاموش تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر روز کی طرح سلام کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے جوتے اتار کر ایک کونے میں رکھے، اسکول کے کپڑے یعنی یونیفارم بدل کر گھر کے کپڑے پہنے، پھر منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان بچھایا۔ نازیہ کی بڑی بہن صفیہ باورچی خانے سے کھانا لے کر آ گئی اور دسترخوان پر کھانا لگا دیا۔ اسی دوران امی بھی آ گئیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے انہوں نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی اداس اور خاموش کیوں ہو؟ صفیہ یعنی صفیہ کہتی ہے، نازیہ نے جواب نہیں دیا لیکن صفیہ نے کہا، امی یہ آپ کو نخرے دکھا رہی ہے۔ کلاس میں کسی سے لڑ کر آئی ہوگی، وہاں تو کچھ بولی نہیں، یہاں آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ امی جان نے جواب دیا، صفیہ یہ تم چھوٹی بہن سے کس طرح بول رہی ہو؟ بجائے اس سے کچھ پوچھنے کے تم اسے چھیڑ رہی ہو۔ کیا بڑی بہنیں چھوٹی بہنوں سے ایسے ہی بات کرتی ہیں؟ جب تم چھوٹی بہن سے اس طرح باتیں کرو گی تو وہ تمہارا ادب کیسے کرے گی؟ صفیہ نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی امی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر صفیہ نے نازیہ کو منانے کی کوشش کی۔ امی جان بولتی ہیں، بیٹی بات چیت کے کچھ آداب ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ بات بھی موقع اور وقت دیکھ کر کہنی چاہیے۔ گفتگو کے درمیان بات کاٹنا، بری بات ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی بات ختم نہ ہو جائے ہمیں اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ضروری بات کہنی بھی ہو تو پہلے کہیے، معاف کیجیے گا، پھر اپنی بات کہیے۔ بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ صفیہ کہتی ہے، امی گفتگو کے کچھ اور آداب بھی بتائیے تاکہ ہمیں بات چیت کرنے کا زیادہ سلیقہ آ جائے۔ امی جان کہتی ہیں، بیٹی بات چیت کے دوران غصہ کرنا اور اپنی تعریف آپ کرنا گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے وقت محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ان کی غلطی پر سب کے سامنے برا بھلا کہنے کے بجائے انہیں اکیلے میں سمجھانا اچھا ہے۔ صفیہ نے کہا، امی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان تمام باتوں کا خیال رکھوں گی۔ تو یہاں کچھ طریقے، کچھ آداب تھے گفتگو کے۔ چلیے مشق دیکھتے ہیں ہم۔ مشق نمبر 1 میں کیا دیا ہے؟ مشق نمبر 1 میں لفظ اور معنی دیے ہوئے ہیں۔ گفتگو کا معنی ہے بات چیت، آداب کا معنی ہے ادب کی جمع یعنی بات کہنے یا کام کرنے کا مناسب طریقہ۔ سلیقہ کا معنی شعور اور تمیز ہے۔ تعریف کرنا اس کا معنی ہے خوبی بیان کرنا۔ عقیدہ کا معنی ہے یقین اور اعتقاد۔ نمبر 2 میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں دیا ہوا ہے، غور کیجیے، بات موقع اور وقت دیکھ کر کرنی چاہیے۔ گفتگو کے دوران بات کاٹنا مناسب نہیں ہوتا۔ بغیر سوچے سمجھے بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ کسی کے عقیدے، مذہب یا بزرگوں کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے۔ نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں،
सोचिए, बताइए और लिखिए। नाजिया ने घर आकर सबसे पहले क्या किया? दस्तरखान पर खाना किसने लगाया? बातचीत के आदाब किसने किसको बताए? बातचीत के बेहतर सलीके के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं। मश्क नंबर 4 हम देख लें। मश्क नंबर 4 में क्या है? इन जुमलों को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए। मुनासिब लफ्ज़, नाजिया ने घर में क्या होकर, दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया। मुँह हाथ धोकर दस्तरखान उठाया या बिछाया? बिछाया। तुम इतनी खामोश और उदास क्यों हो? अम्मी ये आपको, यानी खामोश और उदास क्यों हो? अम्मी ये आपको क्या दिखा रही है? सफ़िया ने कहा था, नखरे। बेटी, बातचीत के कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नंबर 5, अभी हम देखेंगे इन हरूफ को मिसाल के मुताबिक मिलाकर लिखिए। इसमें जो तरीक़ा दिया गया है, जैसे गाफ, फे, ते, गाफ, वाव, इनके मिलाने से ये एक लफ्ज़ बना गुफ्तगू। ऐसे ही यहाँ अलिफ सीन, इस वाली लाइन में अलिफ सीन काफ वाव लाम दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखेंगे तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह होगी। स्कूल। तो इसको आप इस तरीके से मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है खामोश, दाखिल, आम, शुरू, और यहाँ माफ़ लिखा हुआ है नीचे। तो इस तरीके से इन्हें आप इन बॉक्सेस में, यानी खानों में लिखकर मश्क कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 6, खानों में दिए हुए वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। वाहिद की जमा, तो कमरा, ये इसका मतलब एक कमरा होता है या बहुत से कमरे? जाहिर सी बात है, इसका मतलब एक कमरा। यहाँ हम लिखेंगे कमरे, जिसका मतलब होगा बहुत से कमरे। बहनें, ये कई लोगों के लिए बोला जाएगा। बहन हम यहाँ लिखेंगे एक के लिए। तारीफ, ये वाहिद है। तारीफें जब लिखेंगे हम यहाँ तो ये बहुत के लिए हो जाएगा। जूते, ये कई बहुत सारे जूते हो सकते हैं। यहाँ सिर्फ सिंगल लिखेंगे हम, वाहिद जूता। कपड़ा, कपड़े। अकेला, अकेले। अदब, आदाब। नखरा, नखरे। इस तरह से हम लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 में हम देखें, मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों के हर्फ अलग अलग करके लिखिए। इससे पहले एक्सरसाइज गुजरी, उसमें था कि अलग अलग हरफों को मिलाकर लिखना, और यहाँ आपको करना है मिले हुए जो लफ्ज़ हैं, यानी लफ्ज़ के हरूफ अलग करने हैं। तो जैसे ते, ऐन, रे, ये, फे दिया हुआ है, ऐसे ही आप सीन, लाम, ये, काफ, इस, हे, वादा, माफ, बदतमीज़, इन लफ्ज़ों के हरूफ अलग अलग लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अल्फाज कैसे बनाए जाते हैं इस चीज़ की समझ होगी, जो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। सवाल नंबर 8, किसने किससे कहा लिखिए। तो ये आपको नखरे दिखा रही है। किसने कहा था? सफ़िया ने कहा था। ये तुम छोटी बहन से कैसे बोल रही हो? ये अम्मी जान ने कहा था। मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, सफ़िया ने कहा था। गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताइए, ये सफ़िया ने कहा था। नंबर 9 में हम देखते हैं, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद मतलब एक लफ्ज़ का उल्टा लफ्ज़ लाना, यानी उसके मुखालिफ लफ्ज़ लाना। आज है तो इसका मुखालिफ लफ्ज़ मुतज़ाद क्या होगा, इसकी ज़िद क्या होगी? कल। वहाँ लिखा हुआ है, ये वहाँ लिखा है, इसका मतलब यहाँ। बड़ी, इसका मतलब जो होगा, यानी इसका अपोजिट जो होगा वो छोटी। यहाँ बहन लिखा हुआ है तो बहन का उल्टा क्या आ सकता है? भाई। अम्मी लिखा है, अम्मी का अपोजिट क्या होगा मुतज़ाद? अब्बू। शुरू, यहाँ लिखेंगे हम ख़त्म। उदास, यहाँ लिखेंगे हम खुश। लड़की, इसका मुखालिफ यानी मुतज़ाद क्या होगा? लड़का। परेशान यानी खुश। और नरमी, सख्ती। तो इस तरह से हम इसको मुकम्मल कर सकते हैं।
उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आया होगा और समझ रहे होंगे आप इसको। यहाँ खुशखत लिखने की ये मश्क है, इसे आप मुकम्मल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।